ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਨ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੌਤਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। Today, United Nations General Assembly session, which is representative body of 194 countries, is being held here, and on this planet one country named India, which has 1,500,000,000 people and which is the fascist country now on the planet. When we talk about the Nazi Germany in the 1930s or Mussolini's fascism, we always said after the gruesome murders of millions and millions of people by these fascist regimes, we said never again, never again. But unfortunately, what is happening today and this august body which is closing its eyes on it, on the contrary, when President Biden says that India deserves to be on the UN Security Council, that shows that how the world is not understanding what the danger of Hindutva and Hinduism is. And today, Sikh nation, 35 million, 75 years ago, we joined Indian Union on the promises that no constitution in India will be accepted which won't be acceptable to the Sikhs. But what happened? They refused to even recognize Sikhs as a separate religion. Article 25B of Indian Constitution clubs Sikhs, Buddhists and Jains as Hindus. That was the time when two Sikh representatives in the Constituent Assembly said, this is betrayal of the promises made to the Sikhs. We reject this constitution. The fact of the matter is that de facto we may be captured in Indian map, but de jure we never accepted Indian constitution. We never accepted Indian constitution. In the last 75 years, one persecution after the other, and in the last 38 years particularly, when Indian state declared total war on the Sikhs, they attacked our sanctum sanctorum Darbar Sahib with artillery, with planes, and 37 other historical shrines were attacked on the same night. When Sikh nation finally resolved that an independent sovereign nation of Khalistan is the only solution left for us. We had been coming to this United Nations headquarters for the last 38 years without break. This time, Modi is not speaking today. His foreign minister S. Jayashankar. And look at the hypocrisy of Russia. Look at the hypocrisy of India, which is supporting on one hand what the Russia is doing to the Ukraine, which Russia just 2 days ago held a referendum in 4 different parts of Ukraine which Russia occupied. But on the other hand, when Sikhs have decided that through referendum they will decide their fate. One was held in London, then in Rome, then in Paris, and last weekend it was in Toronto, in which over 100,000 Sikhs participated. The government of India has protested to the Canadian government. It has issued an advisory
to the Indian citizens and others that it is anti-India propaganda in Canada which is going on. So such a hypocrite country. But my brothers and sisters, one thing should be very clear. Our 10th master, 10th Guru Sahib, Guru Gobind Singh Sahib, which bestowed Khalsa with the sovereignty. We are born kings. We are born Badshah. Khalsa Badshah ja Bhagi. It is very clear, and our Guru reminded us, Kau kisi ko raj na de hain, jo le hain, nij bal se le hain. Nobody hands over political power on a platter. You have to snatch it. And our heads bow before over 100,000 our brothers and sisters who laid down their lives for the freedom of Khalistan. Our hearts go towards Tihar jail, where Jathedar Jagtar Singh Hawara is there, where dozens of other Sikh young men, in spite of they being in chains and handcuffs, but still they shout Khalistan Zindabad. And the same spirit is resilient here when all over this place, every year, we gather here to say that Khalistan is a reality. ਬੀਤੇ 2 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਨੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ 1.25 ਲੱਖ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ। ਇੱਥੇ 40 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੁੱਗਾਂ ਦੀ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਉਣਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਜਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਕਾਇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਸਿਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ, ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਰੂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਾਰਡ ਅਤੇ 5 ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 6 ਦੇ 6 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਗੱਡੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਬੰਜਾਰ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਘਿਆਗੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਜਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 1:45 ਵਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਜਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 6 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਜਰ ਅਫਸਰ, 1 ਸੂਬੇਦਾਰ, 1 ਨਾਇਕ ਅਤੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਇਟਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਲੀ ਸਣੇ 6 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ करता रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी बात हुई थी, उसके बाद सहमति बनी। हमने लेटर भेजा एविएशन मिनिस्ट्री को कि शहीद आजम भगत सिंह का 28 सितंबर को जन्मदिन है, उससे पहले अगर ये गिफ्ट दे दिया जाए कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर जो मोहाली चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसका नामकरण कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि आज हमारी कोशिश को बूर जो आया और हमारी कोशिशें रंग लाई और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये डिक्लेयर किया कि चंडीगढ़ मोहाली का एयरपोर्ट जो है वो उसका नाम जो है भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। पंजाब के किसानों दी मुश्किलां वधदियां जा रही ने। बड़े लंबे समय बाद होया कि मॉनसून जिहड़ा आ वापस मुड़दा होया एक बार फिर जिहड़े मॉनसून के बदल आ पंजाब दे विच गरजमा मींह वरा के गए ने, जिस दे नाल पंजाब दे विच जिहड़ियां इस समय फसलां ने, भावें झोने की फसल होवे जां सब्जियां होण जां हरे चारे की फसल होवे, इन्हां फसलों का भारी नुकसान होया है। इस तो पहला पिछली कणक की फसल भी पंजाब के किसानों की जिहड़ी आ चंगी नहीं सी रही ते इस बार भी जिहड़ा झोने की फसल आ उस दे विच भी बड़े वड्डे इलाके दे विच जिथे हड़ां की मार पई उस तो बाद एक बीमारी पई जिस दे नाल झोना जिहड़ा पूरी तरह बर्बाद होया ते हुण ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਲਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी लूट के पाकिस्तान और खा गए और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये
यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं ऐसी वजारत में लानत है जो कि लोग इस पर लानत भेजे। लानत है ऐसी इसकी वजारतों में। मास्क पहन के फिरेंगी मास्क। हाँ जी ये देखो जी ऑर्गेनिक कॉफी में जा रही है वहाँ पर लोग। ये ऑर्गेनिक शॉप है, ऑर्गेनिक शॉप पर ये आई है पाकिस्तानियों के पैसे से यहाँ पर ऐश करने। वहाँ कहती है 2000 पाकिस्तानियों को यू चोर। ये देखिए जी ये शॉपिंग है। कोक डाइट पी रही है। People can't even have buy this. Look, enjoy your life she's there. shopping. People are dying in Organic Pakistan shop. of hunger. There's no money, nothing there. We are dying. ये यहाँ की पाकिस्तान के पैसे से ये देखो जी पे हो रहे पाकिस्तानी पैसे। पाकिस्तानी अवाम के खून से यहाँ पर कॉफियाँ भी जा रही हैं। वहाँ पर ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। लंबे समय से एक पेंडिंग इशू था कि हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग जो बनाई गई है उसको मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट में केस था और लगभग 8 साल के बाद ये जो केस है वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने जीत लिया है और सारे जो हरियाणा के 52 जो गुरुद्वारा साहब हैं वो सभी अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देख रेख में सब चलेंगे और इन गुरुद्वारों के माध्यम से जो भी समाज की सेवा के काम सब होते हैं वो सब बहुत सुचारू ढंग से चलेंगे। हरियाणा के सभी सिख समाज को मैंने अपील की है कि सब मिल करके किसी प्रकार का अब अंतर्विरोध जो पहले चलता था कि कुछ गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक कमेटी के पास थे, कुछ गुरुद्वारे SGPC के पास थे, तो सब मिल करके एक ही छत्र छाया में और कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ मिला करके एक टीम बनाई जाएगी और उसके अनुसार सब चलेंगे। में हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल हाउस की आज मीटिंग बुलाई गई जिसमें तकरीबन 25-26 मेंबर जो हैं मौके पे आए और कुछ लोगों ने जो कि 33 मेंबर हम टोटल बनते हैं, 8 मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और यूथ विंग का प्रधान था। बाकी ये हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो है मेंबर थे। हमने आज निमसा गुरुद्वारा साहब में कैथल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर्वसम्मति से सारे मेंबर साहबानों ने दास को ये जिम्मेदारी दी कि आप प्रधान की नियुक्ति करो क्योंकि आप निष्पक्ष जो है इसका ये देखो भी किसने किसकी ज़्यादा सेवा बनती है, किसका ज़्यादा राइट बनता है और किसने ज़्यादा सबसे सेवा की। दास ने इस बात पे सहमति जताई कि जगदीश सिंह झींडा जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, 2014 में भी अगर कमेटी बनी है तो जगदीश सिंह झींडा जी की वजह से बनी है जिन्होंने 25 साल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम किया। उसी वजह से दीदार सिंह नलवी जी हुए हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सरदार मोहनजीत सिंह हुए, हमारे सारे ही जितने मेंबर हैं, करनैल सिंह जी निमणाबाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सारे मेंबर साहबान उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें सही तरीका जो हो, जो अच्छा काम कर सके, आगे हरियाणा की संगत को साथ में लेकर चल सके।
तो सीएम साहब से कब जो है मुलाकात की? आज सीएम साहब करनाल आ रहे हैं। हमारे यहाँ सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा कमेटी बनाने में अहम रोल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से थैंक्स धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारी कमेटी अब आज करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। के दादूवाल साहब जो है वो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी। दादूवाल साहब का जो राइट बनेगा, दादूवाल साहब की जो सेवाएं प्रधान जी लगाएंगे वो उनको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ 92 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਆਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਝਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਆਰੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਆ ਉਸਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਆਰੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਆਉਂਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਨੂ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਮੇਤ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।